नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली में होने वाले उद्यमी भारत प्रोग्राम में हिस्सा लैणगे। सूखम लघु और मध्यम उद्यमां के बरामदकारां की समर्था निर्माण योजना की शुरुआत करनगे। केंद्र ने डाक महकमे में काम कर रहे डाक सेवकों और होरनां मुलाजमां की काम करन की योग्यता वधाउण लई ई लर्निंग पोर्टल की की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भलक तो शुरू होने वाली श्री अमरनाथ गुफा की पवित्र यात्रा लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे नूं जम्मू तो रवाना किया। भारत ने आयरलैंड नूं डबलिन में खेडे गए दूजे T20 मैच में 4 दौड़ां नाल हराया। 2 मैचों की T20 लड़ी की अपने नां। पंजाब के कई हिस्सों में सवेरे हवा चलन नाल तापमान में गिरावट, हुमस वधी। बिहार में बिजली डिगण और बारिश नाल संबंधित घटनावां में 22 लोगों की मौत, 8 जख्मी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली में होने वाले उद्यमी भारत प्रोग्राम में हिस्सा लैणगे। प्रोग्राम दौरान सूखम लघु और मध्यम उद्यमां के पहली बार के बरामदकारां की समर्था निर्माण योजना और प्रधानमंत्री रोजगार उत्पत्ति प्रोग्राम दीआं नवीआं योजनावां की शुरुआत करनगे। प्रधानमंत्री मोदी 2022-23 लई PMEGP के लाभार्थियों को डिजिटल तौर पर सहायता ट्रांसफर करनगे। इस तो इलावा वो MSME आइडिया हैकाथन 2022 के नतीजों का ऐलान करनगे और कौमी MSME पुरस्कार प्रदान करनगे। समागम दौरान प्रधानमंत्री स्वै निर्भर भारत फंड में 75 सूखम लघु और दरमियाने उद्यमां नूं डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी जारी करनगे। प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 6000 करोड़ रुपए के खर्चे नाल राइजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना की शुरुआत भी करनगे, जिसका उद्देश्य मौजूदा MSME योजना के प्रभाव को वधा के सूबे में इन्हां उद्यमां की समर्था और कवरेज में इजाफा करना है। GST परिषद ने कुछ वस्तां और सेवावां उपर GST दीआं दरां विच बदलाव नूं मंजूरी दे दित्ती। चंडीगढ़ में कल तो शुरू हुई परिषद की 2 दिना मीटिंग के पहले दिन सूबਿਆਂ ਨੂੰ सोने और कीमती पत्थरों की सूबਿਆਂ अंदर आवाजाही लई ई-वे बिल जारी करने की मंजूरी दे दी गई। मीटिंग में GST अधीन रजिस्टर्ड कंपनियों लई कानूनों की पालना संबंधी प्रक्रियावां और मंत्री समूह की चोरी रोकने बारे पेश की गई रिपोर्ट को भी प्रवानगी दे दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रधानगी हेठ चल रही परिषद की मीटिंग में सूबਿਆਂ के वित्त मंत्री भी शामिल ने। सूबਿਆਂ ਨੂੰ जून 2022 तो बाद मालीए के नुकसान की भरपाई की व्यवस्था जारी रखने और कैसीनो, ऑनलाइन गेमां और घोड़ दौड़ से 28% GST लगाने वर्गे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा किए जाने की संभावना है। गैर BJP की हुकूमत वाले सूबे GST कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की व्यवस्था को 5 होर सालों लई वधाउण जां फिर मालीए में सूबे की मौजूदा 50% हिस्सेदारी को वधा के 70 तो 80% किए जाने की मांग कर रहे हैं। केंद्र ने डाक महकमे में काम कर रहे डाक सेवकों और होरनां मुलाजमां की काम करन की योग्यता वधाउण लई ई लर्निंग पोर्टल की शुरुआत की है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज संचार मंत्री देव सिंह चौहान ने नवी दिल्ली में इस पोर्टल को लॉन्च करदਿਆਂ कहा कि यह पोर्टल मिशन कर्मयोगी के विजन तहत तैयार किया गया है, जिसका विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों सारे ही सरकारी मुलाजमां ਦੀਆਂ गतिविधियों में कुशलता लियाउण लई किया गया है। डाक कर्मयोगी पोर्टल तकरीबन 4 लाख पेंडू डाक सेवकों और महकमे के होरनां मुलाजमां की योग्यता वधाउण दे नाल सिखियार्थियों को 1 साल मियारी समग्री तक ऑनलाइन पहुँच के योग बनाएगा। भारतीय हवाई फौज वालों अग्निपथ योजना तहत अग्निवीर की भर्ती लई रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। हवाई फौज वालों ट्विटर पर दी जानकारी मुताबक हुण तक 1,11,000 तो वध रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन का काम 5 जुलाई को बंद होगा। इस दौरान अग्निपथ योजना बारे वधेरे जानकारी भारतीय हवाई फौज की वैबसाइट agnipatvayu.cdac.in तो ली जा सकती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू तो रवाना किया। एक ट्वीट में उन्होंने तीर्थ यात्रियों लई इस अध्यात्मक
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਭਗਵਤੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਭਾਵੇਂ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਮਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੇਖ ਫਿਆਜ਼ ਨੇ ਗੰਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਨਮਰਗ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 197 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 14,506 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 11,574 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 98.56 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 99,602 ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 86 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 4,33,659 ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੂਮ ਕਲਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਐਪਰਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਿਆ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੂਮ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ STF ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ ਡਰੱਗਸ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। STF ਦੇ IG ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਗੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਸ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਰਫ ਵਿਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਈਸ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਡੀ ਗਈ 2 T20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡਬਲਿਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਲੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 4 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 104 ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 77 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 225 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 226 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 221 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਬਲਕਿ 2 ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਲੜੀ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਬਲਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿਊਮਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ, ਝੱਖੜ ਚੱਲਣ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 8 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਸੂਖਮ ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡਾਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਡਬਲਿਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਟੀ20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ 4 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। 2 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ20 ਲੜੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਹੁਮਸ ਵਧੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 8 ਜ਼ਖਮੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।